কৰাৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত জাপান মৈত্ৰী সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ Rough sums, you can check it out from what I said. You will be ending up somewhere in a 9,000, 10,000 crore range. Regarding your question, why is Kaladan taking some time? See, Kaladan was in a very, very difficult part of Myanmar. There were really a lot of logistics challenge, even getting to the place. So what has happened is some parts of it have progressed. I mean, for example, Sitwe port has been operational for some time. The Paletwa inland water terminal has also progressed. But the real challenge we had was to bring it up the waterway. And there we found the navigability of that was much more difficult than the surveys had indicated. So we had to increase the road element of the project, which was in Mizoram. And the road building has been the cause of delay because there are some law and order challenges in that region. But we are now very confident that we will be able to push it through. So, you know, some projects move faster, some move slower. You learn something, you get better at it. Certainly, this is something very important, and I believe we are in that last sort of push. Ratnadeep. Thank you. Dr. Jaishankar, I have two questions for you. One related to development in the neighborhood and one related to the development back home. What do you think would be the impact of the coup that has taken place in Myanmar, given the fact that in India's Act East policy, Myanmar actually plays a very important role? Also, the fact that there have been reports in certain section of regional media, particularly from Mizoram, that some of the armed groups of Myanmar have started to seek shelter in the bordering villages. You know, these are early days, but we see development projects as addressing the needs of people. So, you know, the needs of the people are still the needs of the people. So, I would very much hope that the development projects are not affected. Also, I have another question. There have been some international reactions in the last 24 to 48 hours in regards to the arrest of a 21-year-old activist from Bangalore. I am in Assam. I'm talking about Act East policy. I'm talking about the development connectivity of Assam. Stick with that subject. But still, there have been very famous people have reacted. Thank you, Ratnadeep. I think, yeah, last question. Sir, during the COVID pandemic situation, the entire world has suffered actually loss. And the biggest vaccination program is now going on across the country. Do you think that India will play a vital role for the rest of the world? In the COVID vaccination, can India play a major role in international? You know, when COVID was in full swing, we actually we were the biggest producers of hydroxychloroquine and paracetamol, and we also produce medicines on a very big basis. So we gave medicines to more than 150 countries, and I think if my memory serves me right, maybe 80 or 90 of them were on a grant basis. Now, when it came to vaccines, we are among the world's largest producers of vaccines, and this particular vaccines actually, 2 of them are made in India vaccines, and we are among the early large producers. We have already, I think, supplied vaccines to about 23 or 24 countries, is my recollection. It's below, somewhere between 20 and 25. Some of our neighbors, you know, countries in the Caribbean, some countries in South Pacific, we are actually supplying as a goodwill gesture on a grant basis, but there's a lot of commercial sales also happening. My expectation is that the last time I checked, we had about 75 countries, roughly in the list of countries who had either asked for it, who had signed contracts with the vaccine producers, or who have in some form shown interest. So I would imagine, because Prime Minister Modi has been very clear from the start
that we will look after our own people, but we are also there for the world. So we have, tried to meet both demands at the same time. I think we will continue to do that. Thank you so much. Thank you. Okay. সংবাদমেলৰ অন্ত পৰিছে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱালো সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই গ'লো আৰু যিহেতু আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছিল পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি জনাই গৈছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰে তাৰ পিছতে জায়গা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালো ভাৰত জাপান মৈত্ৰী সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী S Jaishankar। কালি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীৰ পূজা সৰস্বতী বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব বিদ্যালয়সমূহ বাগদেৱীৰ চৰণত সেৱা ল'বলৈ সাজু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ আৰু ব্যস্ততা বজাৰত সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি বিভিন্ন ৰঙৰ মালা আৰু পূজাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাটো বছৰত কৰোনাই কুঙা কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ মুখত এতিয়া কিছু হাঁহি বিৰিঙিছে উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডেইলি বজাৰৰ দৃশ্য মোক সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু অহাকালি সৰস্বতী পূজা আৰু তাৰ বাবে দেখিব পোৱা গৈছে বজাৰত এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান ব্যাপক ভিৰ হৈ পৰিছে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মনত যিহেতু আনন্দ আৰু দাদাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কিছু কথা যে সৰস্বতী পূজাৰ বাবে তেওঁ এই মুহূৰ্তত কি বস্তু ৰাখিছে আৰু কেনেধৰণৰ ইয়াত জাক যোগাৰ চলাইছে দাদা আপোনাৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা এইবাৰ পূজাৰ আয়োজন পূজাটো মোটামুটি দেখিছোঁ যে মানে চবে কৰিব বুলি অলপ বজাৰত মানুহ দেখা গৈছে আৰু মানে পূজাটো কালি ৰাতিপুৱা 4টা কিমানত লাগিব পঞ্চমীটো আৰু গোটেই দিনেই থাকিব আচ্ছা যিহেতু প্ৰথমতে কোভিড গ'ল তাৰপিছত যিহেতু লকডাউন কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে নতুন বছৰ এক নতুন আশা লৈ সকলো ব্যাপক ভিৰ আমি দেখিব পাৰিছোঁ পূৰ্বৰ নিচিনা যিহেতু পৰিস্থিতি নহয় কি ক'ব মানে মানুহ অলপ মনত হেৰি হ'ল আৰু এতিয়া মানে অলপ ভালেই পাইছে মানুহ সেইটো কাৰণে অলপ মানে বজাৰটো দেখিছোঁ যে অলপ মানুহ সমাগম হৈছে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব মানুহৰ সমাগম আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সৰস্বতী মাৰ যিহেতু অহাকালি পুৱাৰ ভাগত পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব এতিয়া বৰ্তমান বিদ্যালয়সমূহত বৰ্তমান প্ৰস্তুতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলো এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু এগৰাকী দাদা যিটো ফলৰ দোকানত মই উপস্থিত আছোঁ তেওঁৰ কেনেধৰণে বিক্ৰী হৈছে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি ক'ব আজি পূজাৰ বাবে আগৰ নিচিনা ভিৰ যদিও আগত কোভিড গৈছে তাৰপিছত লকডাউন কিন্তু এইবাৰ বহুত ভিৰ আমি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বজাৰ আগৰ নিচিনাই আছে বজাৰ মানুহ এনে আহিছে কিন্তু বজাৰ ইমান ভাল নহয় আৰু মাল তাল আহিছে কিন্তু একো মাৰিং চাৰিং নাই এনে বিক্ৰী হৈ আছে আগতকে অলপ বেছি বিক্ৰী হোৱা যেন লাগিছে না মানুহ আছে মাথাটো বেছি আছে কিন্তু বিক্ৰী নাই হোৱা আচ্ছা আৰু সৰস্বতী পূজাৰ উৎসাহ কেনেকুৱা সকলোৰে মনত আপোনালোকে কি কৰিব না আৰু কি কালি পূজা আছে ক'ত আজি স্কুল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান আহিছিলে ক'ত আহিছে আহাই নাই ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি শতাধিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰা শতাধিকে শীঘ্ৰে ৰাজপথত গতিৰোধক দিয়াৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পুনৰবাৰ জনাইছো কলিয়াবৰ আমবাগানত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰ নগাঁও ৰাজপথত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি শতাধিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰা শতাধিক লোকে শীঘ্ৰে ৰাজপথত গতিৰোধক দিয়াৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰূপহীৰ পৰা নগাঁওলৈকে ইমান স্পীডত দিছে য'ত দৰকাৰ নাই তাতলৈকে স্পীডত দি ৰাখিছে কিন্তু আমাৰ এইফালে বহুত দৰকাৰ হয় কলেজ আছে স্কুল আছে হস্পিটেল আছে আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা চেণ্টাৰ আছে এটালৈকে এটা স্পীডৰ কোনো হেৰি নাই আৰু যেনেকুৱাভাৱে গাড়ীবিলাক চলি থাকে নহয় এতিয়া কোনো চেঞ্চ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলি থাকে এইবিলাক এক্সিডেণ্ট প্ৰায় দিন হৈয়ে থাকে ডেইলি এটা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে বেলটো কাটি কেনে ওলোৱা হৈছে ওলোৱাৰ পিছত আমবাগান হস্পিটেলত লৈ যোৱা হ'ল তাতে ডক্টৰলৈকে নাই এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবৰ কাৰণে তাক আকৌ হেৰিৰ পৰা বেলেগ হস্পিটেলত ৰেফাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত স্পীডৰ নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাস্তা এনেকুৱা ব্লক থাকিব আৰু অন্তত আমি ৰাস্তা ব্লক খুলি নিদিওঁ দৰখাস্ত দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো দিয়া নাই স্পীড ব্ৰেকাৰ ব্যৱস্থা কৰা একশ্যনেই লোৱা নাই এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া আমি ইয়াতে ৰাইজে পাৰ কৰিব লগা হয় আজি যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে 10জন মানুহ ঢুকালেহেঁতেন কমপ্লিট 10জন মানুহ ঢুকালেহেঁতেন
ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰক বুলেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মাই মন্ত্ৰী শৰ্মা মামা হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে বুলেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও কোনো লাভ নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 90,000 শিক্ষক নিযুক্তি দিও কংগ্ৰেছক পৰাভূত হ'ব লগা হৈছিল গতিকে এবাৰ 29,000 শিক্ষক নিযুক্তি বা স্কুটি বুলেটৰ ৰাজনীতি কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰাটো মন্ত্ৰী হিমন্তই ভবাৰ দৰে সহজ সাধ্য নহ'ব বুলি মন্তব্য আৰ পি শৰ্মা ভাগিনবিলাকেও মটৰচাইকেল বুলেট বিচাৰিছে এতিয়া মামাই বুলেট কেতিয়া দিব আৰু বুলেটৰ বা স্কুটি দি ভোট জয় কৰিব নোৱাৰি স্কুটি দি বুলেট দি মামৰ উপাধি আৰু কোনোবাই পাইছিলে নাজানো নেহৰু ডাঙৰীয়া চাচাৰ উপাধি পাইছিলে 14 নৱেম্বৰ যে আমি চিলড্ৰেন ডে পাতো চাচা নেহৰু বুলি কৈছিলে এতিয়া মামা উপাধি পাইছে ভাল লাগিছে বধাই হোক বিশ্বনাথত মুকলি কৰা হল কুমাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ শাখা কাৰ্যালয় এই প্ৰতিষ্ঠানত উপলব্ধ হ'ব ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আৰু ই ৰিক্সা বিশ্বনাথত যথেষ্ট চাহিদা আছে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আৰু ই ৰিক্সা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কুমাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং বিশ্বনাথত দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই প্ৰতিষ্ঠানখন ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰে CFO লিডাছে এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং হেড অভিজিত ধৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মাৰ্কেটিং হেড এণ্ড নেটৱৰ্ক ডেভেলপমেণ্ট হেড দিবাকৰ দত্তকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ লগতে স্থানীয় কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা হৈছে আপোনাৰ আসাম বেসড ফাৰ্ষ্ট লিডিং অটোমোবাইল মেনুফেকচাৰিং ইউনিট এটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে অসমত এটো বেসড আমি মেনুফেকচাৰিং ইউনিট এটা বনাইছো য'ত আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰ ই ৰিক্সা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ এসেসৰিজবোৰ পোৱা যাব আৰু ইয়াতে ফাইনেন্স ফেচিলিটিও আমি দিছো আৰু আমি এইখিনি কাস্টমাৰছক এইখিনি আমি এশ্যোৰ কৰিব পাৰো যে উইথ মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট মেক্সিমাম প্ৰফিট কৰিব পাৰিব আৰু উই আৰ ভেৰি হোপফুল দ্যাট আমি গোটেই বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে যাতে আমাক মানে আদৰ কৰি লয় আমাক ওয়েলকাম কৰি লয় আজি গণেশ চতুৰ্থী সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী গণেশ মন্দিৰসমূহত পুৱাৰে পৰা পূজা অৰ্চনা চলি থকা দেখা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ পুৱাৰে পৰা মহানগৰীৰ প্ৰতিটো গণেশ মন্দিৰৰ লগতে নাৰেংগীতো ভক্তসকলে হাতত ধূপ তেল নৈবেদ্য লৈ গণেশ বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ ভক্তসকলে মন্দিৰৰ চৌহদত শাৰী পাতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অজয় বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো নিশ্চয়কৈ আজি গণেশ চতুৰ্থী আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ গণেশ মন্দিৰসমূহৰ দৰে মহানগৰীৰো ভিন্ন প্ৰান্তত থকা গণেশ মন্দিৰসমূহত দেখা গৈছে অগণন ভক্তৰ লাঙনি চিঙা ফুট আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ গণেশ মন্দিৰত আৰু এই গণেশ মন্দিৰৰ মই পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে পুৱাৰে পৰা এই মন্দিৰত গণেশ দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ অগণন ভক্তৰ ফুট লাগিছে আৰু ধূপ তেল নৈবেদ্য আদি লৈ ভক্তই মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে আৰু এই মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ মন্দিৰৰ দৃশ্য নাৰেংগী গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য ইয়াৰে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যি ভক্ত ইয়াতে লাঙনি চিঙা ফুট দেখা গৈছে যে গণেশ বাবাক তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ মনৰ যি মনৰ কামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাৰে পৰা আহিছে এগৰাকী ভক্ত আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি দলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ কি বিচাৰিব ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পৰা হওক ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক ভালে থাকক ৰাইজৰো কুশল হওক যোৱা দিনকেইটাতো বহুত বেয়া গ'ল কি কামনা কৰিব এতিয়া অনাগত দিনকেইটা ভাল হওক আৰু হয় নিশ্চয়কৈ যি বিগত দিনসমূহত যি কৰোণা মহামাৰীয়ে হওক বা অন্য দুৰ্যোগৰ সময়ে হওক খুব বেয়াকৈ পাৰ হৈছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি বাবা গণেশক সিদ্ধিবিধায়ক যি বাবা গণেশক তেওঁলোকে কামনা কৰিব তেওঁলোকৰ মনৰ সকলো আশা পূৰ্ণ হ'ব আৰু এই মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতে যি বাবা গণেশক তেওঁলোকে ইয়াতে আশীষ বিচাৰিছে আৰু এয়া খুব সুন্দৰ দৃশ্য যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে বাবা গণেশক বিভিন্ন নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে আৰু এগৰাকী মোৰ লগত ভক্ত আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কি বিচাৰিব আজি হয় মনৰ আশা যিখিনি আৰু হেৰি আছে সেইখিনি ভাল হওক আৰু ভাল হওক আৰু চব দুখ সুখ এগলা সেই কৰি লওক তেওঁৱে হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰেই পুৱাৰে ভাগৰ পৰাই গণেশ মন্দিৰসমূহত দেখা গৈছে অগণন ভক্তৰ লাঙনি চিঙা ফুট
কাইলৈ বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ লগতে বিভিন্ন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বাগদেৱীৰ চৰণত সেৱা ল'বলৈ সাজু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ সমান্তৰালকৈ ধেমাজি সদৰৰ শিল্পালয়সমূহতো দেখা গৈছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা ধেমাজিৰ শিল্পালয়সমূহত সৰস্বতী দেৱী প্ৰতিমাক শেষ প্ৰাণ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল বিগত বছৰত কৰোনাই কুঙা কৰা মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মুখত এতিয়া কিছু হাঁহি বিৰিঙিছে 500,000 টকাৰ পৰা 6,000-7,000 টকাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতিমাসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলে মন বিকাশ বৰগোহাঁই প্ৰতিবেদন এই সৰস্বতী পূজাৰ লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ থকাৰ মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ এক অতিকৈ এখন পুৰণি শিল্পালয় নটৰাজ শিল্পালয়ত আৰু নটৰাজ শিল্পালয় কাৰিকৰসকলে বৰ্তমান ব্যস্ত সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তিৰ আসলতে অন্তিম পৰশ দিয়াত আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগী এটা দৃশ্য দেখুৱাইছে যে ধেমাজিৰ এই নটৰাজ শিল্পালয় অতিকৈ পুৰণি শিল্পালয় আৰু ইয়াৰ যিসকল কাৰিকৰ ইয়াৰ মূল কাৰিকৰ মন্টু পাল আছে আৰু তেখেতৰ যিসকল সহযোগীসকলে যিহেতু এতিয়া যি আসলতে মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত নামি পৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী আমি দৃশ্য এটা দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আসলতে সুন্দৰ বেশভূষাৰে এই যি মূৰ্তিসমূহ আসলতে সৰু বা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ মূৰ্তিসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই মূৰ্তিসমূহ যেহেতু আজি লৈ যোৱা হ'ব কাইলৈ যেহেতু দেৱী বন্দনাৰে সৰস্বতী দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্য মই 150-60টা মান বনাইছোঁ আজি লৈ আছে তাৰপৰা ল'ব আবার কালিও কিছুমান ল'ব পূজাৰ দিনা মূৰ্তিসমূহ কিমান দামৰ দাম সৰু 1,000-1,200 তলত ওপৰত 5,000 6,000 3,000 এনেকৈ চাই সৰু ডাঙৰ যোৱাটো বছৰ যথেষ্ট বেয়া গ'ল এইবাৰ কি বেয়া মানে নহ'লেই অকল খালি দুটা দুৰ্গা মূৰ্তি বনাইছোঁ চৰকাৰে কিবা এটা দিলে আমিতো আজিলৈকে এটাই পোৱা নাই কৰোণাত এবাৰ প্ৰস্তুতি ইমান বেয়া হোৱা নাই ঠিকে হৈছে বা যোৱাবাৰ যিটো প্ৰস্তুতি আছিলে লকডাউনে আৰু কি বুলি কেব বিৰোধী হ'ব মানে বহুত তাত আমাৰ অলপ ঘাটি হ'ল কাৰণ এবছৰ কি হয় চাওঁ এই বিগত বৰ্ষৰ যি কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এই শিল্পালয়সমূহৰ যিসকল কাৰিকৰ যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লৈ চকু দিয়ে আসলে তেওঁলোকৰ লৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব কিবা সাহায্য ঘোষণা কৰে তেওঁলোকে ঐতিহ্যমণ্ডিত সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থানত সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমা তিথি উপলক্ষে এইবেলিও মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আৰু মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে অহা 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বিষ্ণু মাঘী পূৰ্ণিমাৰ মেলা 26 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ হ'ব কাৰ্যসূচী 27 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱাৰে পৰা শুভাৰম্ভ হ'ব বিশ্ব শান্তিৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে প্ৰতিদিনে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞ আৰম্ভ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্যনাৰায়ণ দেৱৰ পূজা শ্ৰী শ্ৰী দ্বাদশ ভজাৰ পূজা মহাবীৰ হনুমানৰ পূজা শিৱ পূজা গীতাপাঠ নাম কীৰ্তন আদি পৰিৱেশন হ'ব ৰিংকু দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰত যি দ্বিতীয় কাশীধাম তথা ইলৰা হিচাপে পৰিচিত এই শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ প্ৰতি বছৰ এই শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰত যি মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে মেলা মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হয় আৰু এইবাৰো 7দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিছে যি মেলা মহোৎসৱ 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে 7দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইতিমধ্যে যি আয়োজন কৰিছে মেলা মোৰ লগত ইয়াত কিছু বিষয়ববী আছে তেখেতৰ পৰা পোনে জানিব বিচাৰিম যে 7দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আপোনালোকে আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে যি মাঘী পূৰ্ণিমা মেলা মহোৎসৱ কওকচোন কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আৰু আগন্তুক 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা 4 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে আমাৰ 7দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে বিশ্বযজ্ঞ মেলা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে 26 তাৰিখত আমাৰ সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ আছে ধৰ্মধ্বজ ৰাতিপুৱা 10টা বজাত উত্তোলন হ'ব উত্তোলন কৰিব আমাৰ সভাপতি মাননীয় খনীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাগদেৱে তাৰপিছতে সন্ধিয়া আমাৰ অধিবাস হ'ব অধিবাসৰ পিছত 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমাৰ যিটো অতীতকালৰ পৰা চলি থকা বিশ্বযজ্ঞৰ শুভাৰম্ভ হ'ব এই বিশ্বযজ্ঞ 3 মাৰ্চ তাৰিখলৈকে চলিব আৰু 7 মাৰ্চ তাৰিখত আমাৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সমাপন ঘটিব সন্ধিয়া 5 বজাত আমাৰ ধৰ্মধ্বজ অৱনমনেৰে আমি আমাৰ এই 7দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰ আমি সফল পৰিসমাপ্তি ঘটাম সূৰ্য পাহাৰত প্ৰায় 99,999টা শিৱলিংগৰে ভৰপূৰ বুলি ক'ব লাগিব সূৰ্য পাহাৰ দ্বিতীয় কাশীধাম হিচাপে পৰিচিত সূৰ্য পাহাৰ এই সূৰ্য পাহাৰত দেখা যায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে ভক্ত আহি ভিৰ কৰি এই সূৰ্য পাহাৰখন ইতিমধ্যে চোৱাৰ বাবে অসমৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত ভক্ত আহি সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সূৰ্য পাহাৰৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাই পাইছোঁ News18 অসম চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ এই গোৱালপাৰা জিলাৰ যি শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰত ইতিমধ্যে 7দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যি মেলা মহোৎসৱ মাঘী পূৰ্ণিমাৰ মেলা মহোৎসৱ ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে ইতিমধ্যে যি মেলা মহোৎসৱ চলিব তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে